Hello students, இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம State Board Plus 1 Accountancy subjectல 4th chapter Ledger உடைய next ரெண்டு டாபிக் Opening and Compound Journal Entry அதோட பேலன்சிங்லாம் பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம சிங்கிள் டெபிட் சிங்கிள் கிரெடிட் ஐட்டம் தானே பார்த்தோம். ஆனா இதுல more than one debit and more than one credit பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் உங்க ஹோஸ்ட். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். Posting of opening journal entry. In case of existing business enterprises, opening entry is made at the beginning of the accounting period to bring into account the balances accounts which were not closed in the preceding accounting period. The accounts not closed are capital, liabilities, assets appearing in the balance sheet of the previous year. The entry passed is as follows. For example, existing company account close பண்ணாம last year close பண்ணாத account, it may be assets இருக்கலாம், capital இருக்கலாம், liabilities இருக்கலாம். அது next yearக்கு first day of the present accounting periodல the entry எப்படி போடுறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இப்போ assets account individually. இப்போ இண்டிவிஜுவல்னா அசட்ஸ் வந்து கேஷாக இருக்கலாம், மெஷினரியாக இருக்கலாம், ஃபர்னிச்சர் ஆர் ஸ்டாக்காக இருக்கலாம். டூ லைபிலிட்டிஸ் இண்டிவிஜுவலி கிரெடிட்டர்ஸ், பேங்க் லோன் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். While posting the opening entry in the individual ledger, the term balance brought down, balance B bar D na short format brought down is used. The steps involved in posting the opening entry are as follows. இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். இதில் வந்து எப்படி ஓப்பனிங் என்ட்ரியை நம்ம லெட்ஜர் போஸ்டிங் கொடுக்கறது. The items debited in the opening entry are entered on the debit side of the respective accounts. எதெல்லாம் டெபிட் சைடு இருக்கோ அந்த சைடு போயிட்டு ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணணும். The words to balance brought down are written in the particulars column. என்ன மெயினாக இதில் to balance brought down தான் எழுதணும் with respective amounts in the amount column. Date being the first day of the accounting period. இப்போ January 1st, February 1st அப்படின்னு accounting periodல first day தான் இந்த opening entry எழுதணும். Okay. Then step 2ல the items credited in the opening entry are entered on the credit side of respective accounts. The words by balance brought down, credit side on the by balance, அதே debit side on the to balance எழுதணும். Are written on the particulars column with respective amounts in the amount column. Date being the first day of the accounting period, 1st January, date வந்து 1st January அப்படின்னு accounting periodல start பண்ணணும். இப்போ while opening, notes, while opening journal entries are made with to balance brought down in debit side and in credit side by balance brought down. இதுதான் difference. இந்த balance brought down தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்தானா ஈஸியாக புரியும். Prepare necessary ledger accounts in the books of joy from the following opening entry. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க books of joyல cash, stock, sohan, furniture, more than one debit item இல்லையா. இப்போ 4 items வந்து டெபிட்ல இருக்கு, 2 RAM account, Joy's capital account creditல இருக்கு. Balances of assets and liabilities brought forward கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னென்ன இதை வந்து எப்படி லெட்ஜர் போஸ்டிங் போடலான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், டெபிட் சைடு இருக்கு, டெபிட்ல போயிட்டு ஆப்போசிட் ஒன்றை தானே எடுத்து எழுதுவோம். ஆனால் இந்த ஓப்பனிங் ஜேர்னல் என்ட்ரியில மட்டும் டு பேலன்ஸ் brought down தான் யூஸ் பண்ணணும். அது January 1st அக்கௌண்டிங் பீரியட்ல ஃபர்ஸ்ட் டே. இந்த 2 பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதில் கண்டிப்பாக ஓப்பனிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிலேருந்து ஒரு சம் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டோம், அது டெபிட் சைடு இருக்கு இல்லையா, அதனால் அது டெபிட்டில் போயிட்டு January 1st டு பேலன்ஸ் brought down 45,000. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது டெபிட் சைடு இருக்குது, அப்போ டெபிட் சைடு போட்டு January 1st டு பேலன்ஸ் brought down 50,000. தென் சோஹன் அக்கௌண்ட், அதில் January 1st டு பேலன்ஸ் brought down 35,000. ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு தானே இருக்குது, அதனால் January 1st டு பேலன்ஸ் brought down. அதை ராம் அக்கௌண்ட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள், ராம் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்குது, அதனால்
we should go to credit side and write by balance. Debit are the to balance, credit are the by balance brought down 20,000. Joyce capital account credit இருக்கு, அதனால credit side வந்து January 1st by balance brought down 1,60,000. இதுதான் ஜெனரலுக்கும் ஓப்பனிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். பேலன்ஸ் brought down அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணணும். டெபிட் ஆன் த டு பேலன்ஸ், கிரெடிட் சைடு ஆன் த பை பேலன்ஸ் brought down யூஸ் பண்ணணும். இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் போஸ்டிங் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி. காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரினா அதை எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும்? when a journal entry has more than one debit or more than one credit or both, it is called a compound entry. For items debited in the compound entry, entries are made on the debit side in the respective accounts with the respective amount debited. For items credited in the compound entry, entries are made on the credit side in the respective accounts with respective amount credited. Posting of such entries to ledger accounts is explained in illustration 3. Illustration 3 பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு compound journal entry ஈஸியாக புரியும். பாருங்க, journalize the following transaction and post them to ledger. On May 20, 2018, Ram paid salaries 15,000, electricity charges 8,000, wages 2,000. இப்போ ஜேர்னல் பாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? பிஃபோர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்டட். இப்போ ஃபுல்லாக எக்ஸ்பென்சஸை தானே இருக்குது, சேலரி, அதை அக்கார்டிங் டு த நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரூல்ஸ். அதனால இப்போ டெபிட் பண்ணுங்கள். சேலரிஸ் மோர் தேன் ஒன் டெபிட் ஐட்டம், சேலரிஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, வேஜஸ் இதெல்லாம் டெபிட் சைடு போட்டுட்டு டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு. ஓகே, இதுதான் காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரியோட எக்ஸாம்பிள். இதுலேருந்து எப்படி லெட்ஜர் போஸ்டிங் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ சேலரிஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் லெட்ஜர். பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் ஆப்போசிட் ஒன் என்னது? கேஷ். சேலரி டெபிட்டில் இருக்குது, அதனால டெபிட்டில் போகிறோம். டு கேஷ் ரெஸ்பெக்டிவ் அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, அதோட ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் எடுத்து எழுதிடணும். இப்போ சேலரிஸ்க்கு 15, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் எவ்வளவு? டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 8,000. அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபைடு ரெஸ்பெக்டிவ் அமௌண்ட்டை எழுதணும். சரியா? இப்போ வேஜஸ் டெபிட் சைடு, அதனால டெபிட் சைடு போயிட்டு டு கேஷ் 2,000. இதில் ஆப்போசிட் ஒன் கேஷ். அதே கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு இருக்குது, கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லையா? இங்கே பாருங்கள், ஜேர்னலில் டு கேஷ் கிரெடிட் சைடுனால வி ஷுட் கோ டு கிரெடிட் சைடு. கிரெடிட் சைடு போயிட்டு May 20th அன்னைக்கு பை சேலரிஸ் 15, பை எலக்ட்ரிசிட்டி 8, பை வேஜஸ் 2,000. இது மாதிரி என்ட்ரி போடணும். இதுதான் காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, மோர் தேன் ஒன் டெபிட், மோர் தேன் ஒன் கிரெடிட். இப்போ நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு பேலன்சிங் ஆஃப் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ எல்லாமே அக்கௌண்ட் ஜேர்னல் எழுதியாச்சு, லெட்ஜர் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பேலன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஒவ்வொரு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டையும். ஆஃப்டர் போஸ்டிங் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ், the business person is interested to know the position of various accounts. இப்போ போஸ்டிங்லாம் கொடுத்துட்டீங்க, ஜேர்னல், லெட்ஜர் அதெல்லாம். அதுக்கப்புறமா இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓனரோ ரிலேட்டட் பர்சனோ டு நோ த அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். பொசிஷன் எவ்வளோ இருக்குது, இப்போ கேஷில் எவ்வளோ இருக்குது, பர்ச்சேஸில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு இந்த பேலன்சிங் ஆஃப் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணால் தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ ஃபார் திஸ் பர்பஸ் the accounts are balanced, identified at the end of the accounting period or a certain period to ascertain the net balance in each account. Specific periodல இந்த அக்கௌண்ட் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும். சரியா? எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்? Balancing means that the debit side and the credit side amounts are totaled and the difference between the total of the two sides is placed in the amount column as balance carried down on the side having lesser total so that the total of both debit and credit columns are equal. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் சம்மில் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. இப்போது கேஷ் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு எல்லா ஐட்டம் போட்டோம். தமிழன்ஸ், கேபிட்டல், சேல்ஸு, பேங்க்கு, பர்ச்சேஸ். இப்போது டெபிட்டில் டோட்டல் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது? டோட்டல் பண்ணணும். டெபிட் சைடு டோட்டல் தனியாக எடுத்து எழுதிடணும். 3,05,000. கிரெடிட் சைட் டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குது? 2,10,000. இப்போ எது ஹையஸ்ட்டோ அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு டோட்டலில் போட்டுடணும். ஹையஸ்ட் அமௌண்ட்டை ரெண்டு சைடு டோட்டல் போட்டுட்டு லோயஸ்ட் அமௌண்ட்டை டிடக்ட் பண்ணிட்டா
மீதி இருக்கிற பேலன்ஸை தான் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு எழுதணும். சரியா? ஒவ்வொரு லெட்ஜருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டெபிட் ஐட்டத்தை டோட்டல் பண்ணணும், அப்புறம் கிரெடிட் ஐட்டத்தை டோட்டல் பண்ணணும். அதுதான் இங்கே பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. டெபிட் சைடு அண்ட் கிரெடிட் சைடு அமௌண்ட்ஸ் ஆர் டோட்டல். Okay, when the total of the debit side is more than the total of credit side, the difference is debit balance and is placed on the credit side as balance carried on. If the credit side total is more total of debit side, the difference is credit balance and is placed on the debit side as to balance carried down. இப்போ டெபிட் சைடு ஹையஸ்டாக இருந்தால் டெபிட் பேலன்ஸ், கிரெடிட் சைடு ஹையஸ்டாக இருந்தால் கிரெடிட் பேலன்ஸ்னு சொல்கிறோம். எந்த சைடு கம்மியாக இருக்கோ அந்த சைடு பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன், டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ட்ரி போடணும். இப்போ பாருங்கள், ப்ரொசீஜர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்குது, அது இன்னும் ஈஸியாக புரியும். ஃபாலோயிங் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் பேலன்சிங் அன் அக்கௌண்ட். First point, debit and credit columns of an account ought to be total. First எடுத்தோன்னு டெபிட் சைடு எல்லாம் டோட்டல் பண்ணிடணும். சரியா? அப்புறம் கிரெடிட் சைடு டோட்டல். The difference between the two totals is to be ascertained. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு செக் பண்ணணும். சரியா? ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ தானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், அதை செக் பண்ணிடணும். Then the difference is to be placed in the amount column of the side having lesser total. இப்போ கிரெடிட் சைடு கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல தான் பேலன்ஸ் அப்படின்னு காமிக்கணும். அந்த லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் என்னது? கேரி டவுன்ன்ற வேர்டு, பேலன்ஸ் கேரி டவுன் is to be entered in the particulars column against the difference and in the date column the last day of the accounting period. ஸ்பெசிஃபிக்காக 2 பாயிண்ட் பார்க்கணும் நீங்கள். இப்போ ஜான்வரி மந்த்னா ஜான்வரி லாஸ்ட் டே 31st, அந்த 31st எழுதி தான் by balance carried down அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். Now both the debit and credit columns டோட்டல்லாம் பண்ணியாச்சு. Totals will be equal. இப்போ in case equal-ஆ இருக்கு. The total of both sides ought to be recorded in the same line horizontally. Total column கரெக்டாக ஈக்குவலாக டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் ஈக்குவலாக ஹரிசாண்டலாக இருக்கும். The total is to be distinguished from other figures by drawing lines above and below the amount. இப்போ above and below the amount ஸ்பெசிஃபிக்காக டோட்டல் இந்த அமௌண்ட் இப்போ 5,000னா இது கரெக்டாக 5,000 டோட்டல்ன்றது தெரியும். The difference has to be brought down to the opposite side below the total. The balance brought down is to be entered in the particulars column against the difference brought down and in the date column. The first day of the next accounting period is entered. The next accounting period na எது first day? இப்போ ஜான்வரியில் 31st க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், நெக்ஸ்ட் மந்த் February 1st அப்படின்றத first day of the next accounting period என்ட்ரு பண்ணணும். If the total on the debit side of an account is higher, the balancing figure is debit balance, and if the credit side is higher total, the balancing figure is credit balance. If the two sides are equal, the account will show nil balance. ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன பேலன்ஸ் இருக்க போகுது? இங்கேயும் 5,000 அங்கேயும் 5,000 அப்படின்னா nil balance தானே. If the rules for determining the balance is as follows. என்னென்ன ரூல்ஸ்? டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் இஸ் மோர் தேன் டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட்னா என்னது? டெபிட் பேலன்ஸ். டெபிட் அதிகமாக இருந்தால் டெபிட் பேலன்ஸ், கிரெடிட் அதிகமாக இருந்தால் கிரெடிட் பேலன்ஸ். தட்ஸ் ஆல். கிரெடிட் பேலன்ஸ் இஸ் மோர் தேன் டோட்டல் டெபிட். டோட்டல் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது, அப்போ என்ன பேலன்ஸ்? நில் பேலன்ஸ். It may be noted that the totaling of ledger account is known as casting. இந்த டோட்டல்லாம் பண்ணுறலாம் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது? casting. At the time of balancing an account, debit balance is the balance figure on the credit side and credit balance is the balancing figure on the debit side. The balance is known as closing balance. The closing balance of an accounting period is the opening balance of next accounting period. இப்போ பாருங்க, ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் அடுத்த வருஷத்துடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த்தை நீங்கள் என்ட்ரி போடணும். இப்போ டுட்டோரியல் நோட்ஸில் கேஷ் அக்கௌண்ட் கேன் நாட் ஹேவ் ஏ கிரெடிட் பேலன்ஸ், எப்பயுமே யூஸ்வலாக கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிக்காது கேஷ் அக்கௌண்ட்டு. பேலன்சஸ் இன் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் கேரிட் ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட்.
இப்போ ரியல்னா என்னென்ன கேஷு அசட்ஸு அதெல்லாம் பர்சனல் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா. ஆனால் balances in the nominal accounts not carried forward to next accounting period. Nominal accounts என்னென்ன இருக்க போகுது, எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது they are closed by transferring to trading and P&L அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். Instead of the abbreviation C bar D and B bar D, the abbreviation C bar O and B bar O, அதுக்கு என்ன மீனிங்? C bar O னா carried over and brought over may be recorded if the balance is taken to next successive page. If the balance is taken to a different non-successive page, the abbreviation CF, BF carried forward, brought forward may be used. இப்போ entries பாருங்களேன். For example, if entries are taken to next page அப்படின்னா carried overன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணணும். carried over. அப்புறம் brought over. அடுத்த பேஜில் வரும்போது brought over. If entries are taken to non-successive page, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேருந்து செகண்ட் தேர்டுக்கெலாம் போகல, டைரெக்டாக 10th 12th பேஜுக்கெலாம் போகுது. அந்த மாதிரி டைமில் என்ன வேர்டு டேர்ம் யூஸ் பண்ணணுமா, கேரிடு ஃபார்வேர்டு C bar F அண்டு B bar Fன்ற வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம இம்பார்ட்டண்டான ஓப்பனிங் அண்ட் காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி, அப்புறம் ஹவு டு பேலன்ஸ் த அக்கௌண்ட்டு அப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷன் சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.